Hi everyone, welcome back. Thank you so much for watching this video. I hope you all are well. As per your request, today I'm back with part 2 of my last video. Today I'll be talking about my experience after I came to UK. If you haven't watched part 1, I suggest you do, because on that video I've talked in depth about how I moved to UK alone without my family. Let me actually start this video with gratitude. Thank you so much for your amazing feedback. I had so many positive comments. Without your feedback, without your comments, I wouldn't have done another part 2. I want to start this like an episode slash series on my channel, so I'll talk about those experiences that I have had in my life, which can be inspiring for others. I hope you subscribe my channel. If you are new here, welcome. I would love to have you on my channel. I mostly do like fashion videos, travel vlogs, normal vlogs. So I'm gonna start this video from where I left last time. I got my visa and then I came to UK. I had a lot of expectation. I was quite positive, to be honest. I also knew on the back of my mind, like I'll have to face a lot of hardship. I knew like I'll have to struggle a lot, and I was prepared for it. Even though I was just a teenager, I was up for it. So just like on my first video, how I told you I have to gamble my studies. After I came again, another gamble. I had to take, the university that I was supposed to go was in Wales, Pembrokeshire. So Pembrokeshire is basically kind of like a countryside in Wales, which obviously I didn't realize until I got my visa. मलाई चाहिँ visa सँग मात्र सरकार थियो हैन, अनि uni चाहिँ मलाई I knew it was a good uni. I had thought that I would get jobs out there, because after coming I didn't want it to depend on my dad. I wanted to be independent. My dad had to look after my siblings as well. I didn't want it to put like any financial pressure on my dad. त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ मैले चाहिँ job खोज्न पर्थ्यो. Then I found out from my friend, मेरो best friend पनि त्यही uni गएको थियो. She stayed there for a year. She couldn't get a job हैन. Job चाहिँ like university मा मात्र पाउने, अरु ठाउँमा पनि पाए पनि एकदम टाढामा पाउने, because it's a countryside. The transportation wasn't good. So she basically said to me, instead of going there wasting a year, you can rather find another university or college here where your dad lives. I had to decide that time. It was really hard. I had to give up my scholarship basically. मलाई चाहिँ लाइफमा लाग्छ जे हुन्छ राम्रैको लागि हुन्छ, किनभने मेरो अहिलेसम्म लाइफमा जे भएको छ राम्रैको लागि भएको छ भनौँ न. अनि मलाई चाहिँ एकदम त्यो भनाइमा म एकदम विश्वास राख्छु. I have to give up my scholarship, which was quite painful, to be honest. कस्तो नराम्रो लागेको पनि थियो है, तर मैले सोचे ठिकै छ, राम्रैको लागि हो, किनभने म इन्डिपेन्डेन्ट हुन चाहन्थे. त्यो कारणले गर्दा पनि मलाई त्यो ठिकै लाग्यो त्यो डिसिजन. आई स्टार्टेड लुकिङ फर कलेजेस. युनिको लागि चाहिँ मलाई लेट भइसक्यो, किनभने युनिको लागि चाहिँ युकेबाट अप्लाई गर्यो भने चाहिँ यु हेभ टु गो थ्रु युकास. युकास भन्ने चाहिँ एउटा सिस्टम हुन्छ युकेमा. थाहा नहुनु भएकोहरूलाई म इलाबोरेट गर्न चाहन्छु. त्यसमा चाहिँ गएर एप्लिकेसन दिएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अप्रुभल गरेपछि मात्र तपाईँले युनि पाउने हो. बेसिकली युकेमा चाहिँ त्यसरी वर्क गर्छ युनिभर्सिटीहरू. म चाहिँ 24 सेप्टेम्बरमा आएको कारणले गर्दा इट वाज अलरेडी लेट है, किनभने क्लासेसहरू चाहिँ सेप्टेम्बरमा स्टार्ट हुन्छ न्यू session UK University ma. What I did was like I went to this local college which was affiliated to university. त्यहाँ गएर चाहिँ मैले एक्सप्लेन गरेँ मेरो क्वालिफिकेसन. I also showed them Wales University ले अफर गरेको सर्टिफिकेट्सहरू. I've got like scholarship etc. just to prove to them that I'm a very good student so that they can take me on course. मेरो चाहिँ कस्तो भयो भने म 24 सेप्टेम्बरमा आउँदाखेरि चाहिँ कोर्स चाहिँ स्टार्ट भइसक्यो त्यो कलेजमा चाहिँ भनौँ न, जुनमा म लाइक इनरोल गर्न गएको थिएँ. whereas म जानुपर्ने युनिभर्सिटीमा चाहिँ स्टार्ट भएको थिएन. त्यो कारणले गर्दा मलाई चाहिँ काइन्ड अफ लाइक इट वाज रियली हार्ड टु प्रुभ टु देम लाइक आई कुड क्याच अप. त्यसको लागि चाहिँ म र मेरो ड्याड गएको थियो होइन. आई स्ट्रगल्ड अ बिट, टु बी अनेस्ट, किनभने हामी फर्स्ट टाइम नेपालदेखि फरेन कन्ट्री जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने बच्चादेखि इङ्ग्लिस पढे पनि वी डोन्ट टक इन इङ्ग्लिस अ लट. त्यो कारणले गर्दा चाहिँ मलाई चाहिँ इङ्ग्लिस बोल्न चाहिँ सक्थेँ, तर आई ह्याड अ प्रब्लम विथ फ्लुएन्सी. अहिले जस्तो आई वाजन्ट फ्लुएन्ट एट अल. अहिले त धेरै इयर्स भयो. आई हेभ लर्न्ड अ लट. यहाँ आएर धेरै कुरा सिकेँ, अरूले बोलेको सुने, यहाँको नेटिभ स्पिकर्सहरूले. त्यो भएर पनि मेरो इङ्ग्लिस अहिले लाइक फ्लुएन्सी छ भनौँ न. त्यतिखेर बोल्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने बिच बिचमा अड्किने, अलिकति सोचेर बोल्न पर्ने टाइपको भएको थियो होइन. आई थिङ्क यो चाहिँ मेजोरिटी अफ नेपाली जो चाहिँ बाहिर जानुहुन्छ उहाँहरूले आई थिङ्क यु क्यान रिलेट टु इट. इट टेक्स अ टाइम होइन. वी अन्डरस्ट्यान्ड इट, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ लाइक हाफ बुझ्ने के उनीहरूले बोलेको. अनि अल्सो अन टप अफ द्याट ब्रिटिस चाहिँ टोन चाहिँ मैले त्यति सुनेको थिएन. वी वेयर सो युज टु वाचिङ लाइक हलिउड मुभिज. हामीलाई चाहिँ अमेरिकन एक्सेन्ट चाहिँ एकदमै लाइक नर्मल थियो भनौँ न. आई फाउन्ड इट भेरी हार्ड टु अन्डरस्ट्यान्ड देयर एक्सेन्ट, टु बी अनेस्ट. एन्ड आई वोन्ट लाइक अलिक गाह्रो भएको थियो मलाई एक्सेन्ट बुझ्नलाई. सो माई ड्याड वाज देयर टु हेल्प मी लिटल बिट. सो आई ह्याड टु लिटरली सिट देयर फर इन्टरभ्यू, प्रुभ टु द हेड अफ द कोर्स
लाई चाहिँ मैले प्रुभ गर्न परेको थियो कि म चाहिँ आइ एम केपेबल अफ डुइङ दिस कोर्स भनेर एन्ड अन टप अफ द्याट एउटा कुरा चाहिँ म क्लियर गर्न चाहन्छु हाम्रो देशको सर्टिफिकेट्सहरू इट्स नट भेरी क्लियर इभन दो इट्स इन इङ्ग्लिस होइन यहाँ चाहिँ बुझ्नलाई कति गाह्रो भएको थियो कि आई डन +2 त्यो भएको कारण उसले +2 नै पहिला सुरु बुझेन आई हेड टु एक्सप्लेन टु हिम लाइक इट इज इक्विभ्यालेन्ट टु A levels अनि ग्रेडिङ सिस्टम वाज भेरी कन्फ्युजिङ फर हिम दे वर सेइङ लाइक ओ दिस इज लोवर देन GCSE भनेको चाहिँ यहाँको SLC भनौँ न नेपालको तुलनामा यहाँको GCSE भन्दा पनि लो क्वालिफिकेसन हो भनेर भन्न थाल्यो सो आई हेड टु डिबेट अन द्याट एज वेल आई एक्चुअली सेड टु हिम इफ दिस वाज लोवर देन GCSEs then how come I got student visa and how come I was offered for the bachelor's course and how come I got like scholarship त्यसरी चाहिँ मैले उहाँलाई एक्सप्लेन गरेँ he had no answer त्यसपछि चाहिँ उहाँले चाहिँ फाइन ओके भनेर चाहिँ कोर्स जोइन गर्नु दिनुभयो भनौँ न मलाई सायद मैले त्यो भन्न नसकेँ मैले फाउन्डेसन डिग्री गर्न पनि पाउँदिनँ थिएँ होला मैले चाहिँ लाइफमा आफ्नो एक्सपिरियन्सबाट मान्छेलाई चाहिँ कहिले आफ्नो पर्सपेक्टिभले बुझाउनु पर्छ यु हेभ टु बी भेरी पेसेन्ट जस्तो लाग्छ है अनि यु हेभ टु ट्राई यर बेस्ट इन एभ्री सिचुएसन द्याट कोर्स वाज फर 2 years मेरो जुन युनिमा कोर्स मैले पाएको थिएँ द्याट वाज BA अनर्स इन बिजनेस म्यानेजमेन्ट फर 3 years सो फाउन्डेसन डिग्री चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि आई कुड डु इट फर 2 years अनि मैले फाउन्डेसन डिग्री राम्रो मार्क्स अचिभ गरेँ भने चाहिँ आई कुड टप अप टु the same course I was supposed to do in that Wells University and then I was really happy at that time it was really difficult to get into university so I decided I would go for this one I was on a student visa so I had to pay international student fees and international students fees एकदमै expensive है त्यो टाइम पनि and guess what अहिले त झन् यति एक्सपेन्सिभ भएको छ मेरो टाइममा चाहिँ कति थियो नि 5,000 pound थियो so that is a lot of money when you think about 5,000 pound you feel like 5,000 रुपियाँ त रहेछ जस्तो सोच्थेँ कि म भर्खरै नेपालदेखि आउँदा त्यस्तो सोच्थेँ तर that's not the case 5,000 pound भनेको that's a lot of money even in the UK अहिलेको हिसाब गर्दाखेरि अहिले चाहिँ रेट I think around 1 pound equals to 150 rupees जति छ अहिले गर्दाखेरि त्यो कति पुग्छ भन्दाखेरि 7,50,000 पुग्छ 750,000 पुग्छ भनौँ न नेपाली रुपिस 1 year को that is a lot of money to pay है मेरो ड्याडले चाहिँ त्यो चाहिँ पे गरिदिनु भयो I was so grateful to my dad त्यसपछिको कुरा चाहिँ म अर्को एउटा भिडियोमा गर्छु किनभने त्यसपछि चाहिँ मेरो ड्याडले कहिले पनि मेरो लागि पे गर्न परेन which I'll talk on a separate video किनभने यो भिडियो एकदमै लङ हुन्छ होला मैले अर्को कुरा नै भन्न भुले चाहिँ भिडियो अलिक लङ हुन्छ so go and grab yourself a drink make yourself comfortable होइन so मेरो नोट्सहरू यहाँ छ I'm kind of like looking at my notes so that I don't miss out on important stuff I want to give as much as information possible so I enrolled in this course and I was really happy and then I went to college and त्यसपछि first day in my college I met few Nepali people I was so happy नेपालीहरू भेट्दा कस्तो खुसी लाग्थ्यो त्यो टाइममा गोर्खालीहरूले चाहिँ पर्मनेन्ट रेसिडेन्सी पाएको थिएन भनौँ न सो नेपाली देख्दाखेरि चाहिँ एउटा एक प्रकारको कस्तो अर्कै हुन्थ्यो कि फिलिङ कस्तो खुसी लाग्थ्यो कि नेपाली देख्दा अहिले चाहिँ धेरै नेपाली भएर मान्छेले विशेष त्यति साह्रो वास्ता गर्दैन भनौँ न त्यतिखेर चाहिँ नेपाली देख्यो कि हामी बोलिहाल्थ्यो त्यस्तो खाले थियो होइन टाइम फर्स्ट डे अफ माई कलेज आई स्टिल रिमेम्बर आई वाज लिटल बिट नर्भस बट आई वाज कन्फिडेन्ट एट द सेम टाइम आई हेड लट अफ क्याचिङ अप टु डु फर्स्ट दिन चाहिँ यस्तो भयो कि ट्युटर खेम या चाहिँ ट्युटर भन्छ नेपालमा लेक्चरर भन्छ आउनु भयो कि एन्ड देन हि स्टार्टेड टिचिङ अस मोस्ट अफ द टिचिङ तरिकाहरू चाहिँ नेपालको भन्दा धेरै फरक मैले पाएँ होइन यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ नि असाइनमेन्ट गर्ने एन्ड देन कुनैको चाहिँ असाइनमेन्टबाट एट दि एन्ड मार्क्स आउँछ भनौँ न कुनैमा चाहिँ हाफ असाइनमेन्ट हाफ एक्जाम हुन्छ या चाहिँ धेरै जस्तो लाइक पावर पोइन्टमा ट्युटरले पढाउने एन्ड ह्यान्ड आउटहरू दिने कि लाइक यस्तै भनौँ न A4 साइजको पेपरमा उनीहरूले दिने कि आज के पढायो भनेर द्याट वाज लाइक रियली गुड तर फर्स्ट डे आई रियली स्ट्रगल टु अन्डरस्ट्यान्ड द एक्सेन्ट है मलाई चाहिँ एक्सेन्ट बुझ्न गाह्रो भयो आई फिल लाइक दे वर टकिङ सो फास्ट इङ्ग्लिस इज नट माई फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज मेरो फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज नेपाली हो त्यो कारणले गर्दा पनि मैले अलिकति स्ट्रगल गरेँ युज हुन अलिकति टाइम लाग्यो आई वाज थिङ्किङ कति छिटो बोलेको यो ट्युटर यसरी बोल्यो भन्दा यो कोर्समा म त पासै हुन्न रहेछु भनेर टाइपको फिलिङ भइरहेको थियो कति हाफ बुझेँ कति बुझिनँ अब त्यस्तै भइरहेको थियो कि अनि मैले सोचिरहेको थिएँ ला अब म कसरी युज टु हुने होला भनेर सोचेको थिएँ पढाउने स्टाइल पनि डिफ्रेन्ट असाइनमेन्ट्स नेपालमा मैले कहिले गर्न परेको थिएन आई हेड ओन्ली सेट डाउन फर एक्जाम्स असाइनमेन्ट्सहरू गर्दाखेरि तपाईँको कोच चलायो भने कोचमा अथरको नेम एन्ड देन त्यो अथरको त्यो कुन चाहिँ बुक हो त्यो पनि ब्याकमा चाहिँ रेफरेन्स बिब्लियोग्राफी राख्नुपर्ने त्यो नराखिकन चलाउन नदिने त्यस्तो खाले थियो कि फर्स्टमा त म त छक्क परेँ आई डिन्ट नो हाउ टु डु असाइनमेन्ट्स होइन म अलिकति कन्फ्युज भएको थिएँ आई थिङ्क म यो चाहिँ अझ डिटेलमा गर्छु यो भिडियो सो द्याट अरू नेपालबाट स्टुडेन्ट भिजामा जानु चाहनुहुनेहरूलाई चाहिँ आई होप इट हेल्प्स यु अ लट है फर्स्टमा चाहिँ आई काइन्ड अफ लाइक फेल फिस आउट अफ वाटर के कुहिरोको काग
त्यो भएको थियो म एन्ड देन आफ्टर अ वाइल आई स्टार्टेड अन्डरस्ट्यान्डिङ एक्सेन्ट सजिलो हुँदै हुँदै गयो अनदर थिङ वाज लाइक आई ह्याड टु लुक फर जब मसँग चाहिँ जब थिएन अनि मेरो ड्याड युज टु गिभ मी पकेट मनी एन्ड वाट आई युज टु डु वाज आई डिडन्ट युज टु युज द्याट पकेट मनी युज चाहिँ गर्थेँ तर आई ओन्ली युज टु पे फर लन्च आई वान्टेड टु सेभ मनी अन ट्राभल सो आई युज टु वक फ्रम माई होम होइन मेरो घरदेखि हिँडेर म कलेज चाहिँ 45 मिनट्स लाग्थ्यो हिँडेरै जान्थेँ हिँडेरै आउँथेँ त्यस्तो गर्थेँ पैसा सेभ गर्न किनभने म मेरो बाबालाई चाहिँ फेरि पकेट मनी माग्न चाहन्दिनँ थियो भनौँ न त्यस्तो खाले थिएँ त्यति साह्रो लाइक दुःख पनि गरेँ भनौँ न त्यो केसमा चाहिँ मेरो ड्याड हुँदाहुँदै पनि म चाहिँ डिपेन्ड हुन चाहन्दिनँ थिएँ तर अभियसली म जबलेस हुँदा बाबाले दिनै पर्यो जब खोज्नको लागि यु हेभ टु हेभ लाइक एनआई नम्बर विच इज नेसनल इन्सुरेन्स नम्बर यो नेसनल इन्सुरेन्स चाहिँ पेबाटै काटेर लान्छ अनि ट्याक्स पनि पे गर्नुपर्छ होइन यो नेसनल इन्सुरेन्स कस्तो हुन्छ भने पछि गएर हाम्रो पेन्सनमा कन्ट्रिब्युट हुन्छ जस्तै म युके बसेँ भने सेटल भयो भने मलाई चाहिँ उनीहरूले यही नेसनल इन्सुरेन्सबाट चाहिँ पछि पेन्सन दिन्छ अनि ट्याक्स चाहिँ लान्छ त्यही ट्याक्सबाट चाहिँ एनएचएस भन्छ नेसनल हेल्थ सर्भिस त्यो चाहिँ हामीलाई फ्री छ युकेमा अनि एनएचएस पनि तिर्न परेको भए हेल्थको लागि मैले तिर्न परेको भए कति झन् गाह्रो हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ अलिकति बिरामी भयो भने पनि कति धेरै पैसा तिर्नुपर्छ डक्टर हेर्न जानलाई तपाईँहरूलाई पनि त्यो थाहा छ अभियसली नेपालमा पनि त्यस्तै केस छ है तर यहाँ चाहिँ त्यस्तो छैन विच इज रियली गुड होइन मेरो वरिज भनेको चाहिँ कलेज फी तिर्ने रेन्ट तिर्ने अनि फुडको तिर्ने त्यही 3टा थियो तर म अहिले चाहिँ मेरो ड्याडसँग बसिरहेको थिएँ बाबासँग त्यही पनि म चाहिँ मेरो कन्ट्रिब्युसन गर्न चाहन्थेँ भनौँ न सो म अब ब्याङ्क अकाउन्ट खोल्छु भनेर सोचेको थिएँ भरे ब्याङ्क अकाउन्ट खोल्नलाई यु निड अ लट अफ पेपर वर्क रहेछ ब्याङ्क अकाउन्ट खोल्नलाई मैले एकदम धेरै दुःख पाएँ यहाँदेखि चाहिँ माई स्ट्रगल लिटरली स्टार्टेड होइन मैले ब्याङ्क अकाउन्ट खोल्न एनआई गर्न जब गर्नलाई एकदमै धेरै दुःख गर्न पर्यो म ब्याङ्क अकाउन्ट खोल्न गएँ मलाई युटिलिटी बिल माग्यो युटिलिटी बिल भनेको चाहिँ बिजुलीको बिल भनौँ न पानीको बिल त्यो भयो भने तपाईँको चाहिँ लाइक प्रुफ जस्तै हुने तपाईँ चाहिँ यो घरमा बस्नुहुन्छ भनेर एउटा एड्रेस प्रुफ चाहिनुको लागि युटिलिटी बिल माग्दो रहेछ विच मेरोमा थिएन होइन अनि म स्टुडेन्ट भिजामा आएको झन् मेरो भिजा हेरेर मलाई त ब्याङ्क अकाउन्टै खोलिदिन नखोज्ने कि कति धेरै प्रब्लम भयो त्यस्तै भयो मेरो एकजना फ्रेन्ड थियो ऊ चाहिँ सानैदेखि यहाँ बसेको रहेछ नेपाली उसको अलरेडी ब्याङ्क अकाउन्ट रहेछ त्यो ब्याङ्कमा सो ही म्यानेज टु ओपन अकाउन्ट फर मी I was really grateful to him उसले मलाई कति धेरै हेल्प गरेको थियो त्यो केसमा एन्ड देन एनआई नम्बर सर्ट आउट गर्नलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ जब सेन्टर हुन्छ वेयर जब खोज्ने होइन अनि युकेको मान्छे हो भने चाहिँ यु कुड गेट लाइक अनइम्प्लोइमेन्टको चाहिँ काम नभएको बेला चाहिँ बेनिफिट पनि खान मिल्ने तर म चाहिँ अब स्टुडेन्ट भिजामा भएकोले त्यो देशको नभएकोले कारणले गर्दा मैले चाहिँ अब त्यो भत्ता भनौँ न पाएन अभियसली मैले चाहिँ त्यहाँ जब सेन्टरमा गएर चाहिँ मेरो एनआई नम्बरको लागि चाहिँ अरेन्ज गर्नुपर्ने थियो सो म त्यहाँ गएँ होइन जब सेन्टरमा उनीहरूले चाहिँ मलाई फोन गरेर अपोइन्टमेन्ट अरेन्ज गर्नु इन्टरभ्यूको लागि भनेर भन्यो होइन अनि त्यसपछि मैले अरेन्ज गरेँ इन्टरभ्यूको लागि अपोइन्टमेन्ट एन्ड देन द डे केम सो बेसिकली त्यो एनआईको लागि चाहिँ धेरै सोध्दैन कहिले आएको नेपालदेखि कुन एयरपोर्टमा आएको त्यस्तो टाइपको के गर्दैछौ भनेर सोध्ने मात्र थियो देन आफ्टर कपाल अफ विक्स मेबी 3 to 4 विक्स पछि मेरो बल्ल एनआई आयो अल्सो युकेमा चाहिँ एउटा पोइन्टमा चाहिँ कस्तो भयो भने एनआई इन्टरभ्यू लिन छोडेको थियो क्या यु जस्ट ह्याभ टु फिल फर्म फिल गर्यो विदाउट इन्टरभ्यू घरमै ड्रप गरिदिन्थ्यो भनौँ न कति इजी भएको थियो आइम नट स्योर वाट्स द केस राइट नाउ एनआई नम्बर पाएँ ब्याङ्क अकाउन्ट पनि ओपन गरेँ ब्याङ्क अकाउन्ट एनआई नम्बर नभइकन कामै नदिने तर वी कुड युज लाइक टेम्पोररी एनआई नम्बर हाम्रो डेट अफ बर्थ हालेर हाम्रो फर्स्ट इनिसियल र लास्ट इनिसियल हालेर चाहिँ टेम्पोररी एनआई नम्बर चाहिँ बनाउन पाउँथ्यो यु क्यान गेट अ जब तर यु हेभ टु हेभ एनआई नम्बर त्यस्तो टाइपको भएको थियो होइन यो चाहिँ म आई थिङ्क आई इलाबोरेट लिटल बिट मोर अन माई नेक्स्ट भिडियो अनि त्यसपछि जब खोज्न पर्यो आई वाज लुकिङ फर जब एभ्रिवेयर अहिले जस्तो समय थिएन इन्टरनेट त्यस्तो एभ्रिवेयर थिएन वी युज टु हेभ मोबाइल तर मोबाइलमा त्यस्तो इन्टरनेट थिएन कति बेसी चार्ज लाग्थ्यो इन्टरनेट चलायो भने इन्टरनेट वाजन्ट लाइक द्याट गुड द्याट टाइम इन 2004 आई ह्याड टु गो लाइक डोर टु डोर आस्किङ फर जब समटाइम्स चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने सप्सहरूमा चाहिँ लाइक एडभर्टाइज गरेर राखेको हुन्थ्यो कि सप्सको विन्डोमा लाइक भ्याकेन्सी भनेर अनि जब रोल राखिदिएको हुन्थ्यो त्यसरी खोज्न पाउँथ्यो अनि मैले चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ थिएन कति ठाउँमा मैले लाइक फर्म भरेँ भनौँ न इट वाज लाइक रियली हार्ड मेरो एक्सपिरियन्स थिएन त्यो कारणले गर्दा पनि उनीहरूले मलाई जबै दिएन भनौँ न एन्ड आई वाज रियली स्ट्रगलिङ द्याट टाइम यति गाह्रो भयो थियो कि त्यतिखेर ल अब मैले कसरी जब पाउने होला भइसकेको थियो अनि मेरो बाबाले चाहिँ के भन्नुभयो भने जब गर्नको लागि युकेमा यु कान गेट जब इन हुन्छ नि एउटा ठाउँमा फर इक्जाम्पल म ठमेलमा बस्छु है ठमेलमा बसेर ठमेलमै जब पाउँछ भन्ने हुँदैन विदेशमा यु हेभ टु गो फार ट्राभल फार फर जब भन्नुभयो विच फर मी वाज लाइक रियली सकिङ मेरो लागि चाहिँ त्यो रियली सकिङ कुरा भएको थियो किनभने हामीलाई चाहिँ नेपालमा त्यस्तो हुन्छ नि त जुन ठाउँमा बस्छ त्यही ठाउँतिर जब गर्ने टाइपको त्यस्तो हुन्छ हुनु चाहिँ अहिले
चाहिँ इट्स लाइक लिटल बिट डिफरेन्ट होला होइन तर मेरो समयमा चाहिँ त्यस्तो थियो भनौँ न त्यस्तो कन्सेप्ट त्यस्तो मेन्टालिटी थियो अनि मान्छेहरू कति लाइक 1 आवर 2 आवर ट्राभल गरेर जान्छ भन्दा त आई वाज लाइक इन सक है अनि कति धेरै कल्चर सक पनि भएको थियो लेट मी टक अबाउट इट लिटल बिट वी कम फ्रम भेरी डिफरेन्ट कल्चर यहाँ चाहिँ कस्तो हुनाले धेरै फ्यामिली ओरिएन्टेड मैले पाइनँ हामी नेपालमा एकदमै फ्यामिली भनेपछि एकदमै द्याट इज लाइक अ बिग डिल फर अस होइन अनि यहाँ चाहिँ केटीहरू पनि हात पक्रेर हिँड्यो भने दे सी इन अ भेरी डिफरेन्ट सेन्स विच आई डिन्ट नो किनभने हामी नेपालमा त साथीहरूसँग लाइक केटी साथीहरूसँग अँगालो मार्ने हात पक्रेर हिँड्ने बानी थियो अनि मेरो साथीले चाहिँ आएपछि भनेको थियो कि त्यसरी नहिँड्ने यहाँ त त्यस्तो अर्कै नजरले हेर्छ भनेको थियो कति धेरै कल्चर सक भएको थियो कि यहाँको खानादेखि लिएर फर्स्टमा त खाना पनि कलेजमा लन्च खाँदा नि मन नपर्ने कति ब्लान्ड लाग्ने कस्तो स्वादै नभए जस्तो लाग्ने अल्सो लाइक यहाँ चाहिँ ओपनली माया देखाउने अब जस्तो भनौँ कपल्स भयो भने किसहरू गर्ने अनि अब त्यस्तै हगहरू गर्ने विच हाम्रो लागि चाहिँ ठुलो कुरा थियो कि मेरो लागि चाहिँ नेपालमा हुँदाखेरि त्यस्तो हाम्रो हुँदैन थियो होइन अनि आई डोन्ट नो अहिले चाहिँ कस्तो छ नेपालमा धेरै वर्ष भयो मैले नेपाल छोडेको सायद अहिले सोसाइटी मोर ओपन भएको छ कि है मलाई थाहा छैन तर फर मी द्याट वाज लाइक अ बिग सक अनि अल्सो एउटा कुरा चाहिँ मैले चाहिँ मेरो ट्युटरलाई उसको फर्स्ट नेमदेखि बोलाउन पर्थ्यो विच वाज लाइक रियली हार्ड फर मी मलाई एकदमै गाह्रो भयो थियो किनभने हामीले त लाइक स्कुलमा कलेजमा पढ्दा सर म्याडम भन्ने बानी थियो होइन अनि कस्तो गाह्रो भयो क्या ट्युटरलाई कसरी उसको फर्स्ट नेमले बोलाउने होला जस्तो लाग्थ्यो पछिबाट चाहिँ नर्मल फिल हुन थाल्यो जे कुरा पनि यस्तो हुँदो रहेछ कुनै देशमा डिफ्रेन्ट इन्भाइरोमेन्ट डिफ्रेन्ट कल्चरमा पुग्दा चाहिँ एउटा कल्चर सक हुन्छ सबैलाई होइन अनि त्यो चाहिँ काइन्ड अफ लाइक पछि चाहिँ युज टु हुँदै नर्मल हुँदै जाँदो रहेछ सो एनिवे मैले जबको कुरा गर्दै थिएँ जब खोज्नलाई यति स्ट्रगल भयो मलाई है कति गाह्रो भयो जब खोज्नलाई यु reach to the point when you get like a little bit frustrated तर you have to be positive त्यो टाइम पनि म एकदम पोजिटिभ थिएँ मलाई थाहा थियो म जब पाउँछु तर इट्स गोना टेक टाइम समटाइम्स यस्तो लाग्थ्यो कि यति धेरै सप्स छ भेकेन्सी छ किन नपाएको होला जस्तो लाग्थ्यो कि काम नपाउँदाखेरि अनि पछि आफ्टर मन्थ एन्ड हाफ काम पाएँ अनि म यो अर्को भिडियोमा गर्छु किनभने इट्स गोना बी भेरी लङ भिडियो जस्तो लाग्यो मलाई अर्कोमा भन्छु मैले चाहिँ एउटा मात्र होइन मैले 2टा जब गर्न थालेँ कि स्टुडेन्ट भिजामा आउँदा चाहिँ यु आर ओन्ली अलाउड टु वर्क 20 आवर्स मैले चाहिँ नेपालमा कहिले काम नगरेको कारणले गर्दा 20 आवर्स भन्दा चाहिँ मलाई कति धेरै आवर्स जस्तो लाग्थ्यो 20 आवर्स भने कति पनि होइन रहेछ कि किनभने दिनमा मान्छेहरू भनौँ न 8 आवर्स 12 आवर्स काम गर्छ डिपेन्ड्स अन जब है कुनै जबमा 8 घन्टा काम गर्न पाइन्छ कुनै जबमा चाहिँ 12 घन्टा गर्न पाइन्छ सो तपाईँले यसो काउन्ट गर्नुभयो भने त्यो 1 दिन र आधीको जब हो कि चाहिँ तपाईँ 8 घन्टा काम गर्नेमा चाहिँ ब्रेक माइनस गऱ्यो भने 3 दिनको काम कति पनि हुँदैन रहेछ पैसा भन्ने कुरा मलाई थाहा थिएन विच अभियसली यहाँ आएपछि मात्र मैले रियलाइज गरेँ रेन्ट पनि तिर्न नपुग्ने युनिको फी त झन् छोड्दै त्यति साह्रो एक्सपेन्सिभ ठाउँमा होइन कलेजमा त्यस्तो रहेछ पछि मात्रै रियलाइज भयो अनि यस्तो कुराहरू कति कुराहरू चाहिँ तपाईँहरू स्टुडेन्ट भिजामा आउनु सोच्नु हुँदैछ भने प्लिज बी अवेर अहिले चाहिँ यु क्यान फाइन्ड सो मेनी इन्फर्मेसन अन इन्टरनेट म चाहिँ आउने बेलामा इन्टरनेट भन्ने कुरा त्यस्तो बिग थिएन होइन इन्टरनेट थियो तर मान्छेहरू जस्ट युज टु युज फर च्याट अनि युनिहरूको पनि त्यति इन्फर्मेसन धेरै हुँदैन थियो अहिले त इन्टरनेटमा जे पनि भेटिन्छ लिटरली एभ्री पिस अफ इन्फर्मेसन इज आउट देयर एन्ड देन जस्ट बी प्रिपेयर्ड फर इट यति धेरै स्ट्रगल हुन्छ यहाँ आएर अहिले मैले भन्दाखेरि यो भिडियोमा कति सरल तरिकाले भने होला तर लिटरली जब मैले त्यो ब्याङ्क अकाउन्ट खोल्नु नपाउँदा पनि मलाई कस्तो नराम्रो लागेको थियो कि भन्नाले अब कस्तो एउटा ब्याङ्क अकाउन्ट खोल्नलाई किन यति साह्रो गरेको होला टाइपको भएको थियो मलाई होइन इट्स नट लाइक हुन्छ नि अब मैले ब्याङ्कमा अकाउन्ट खोलेर केही गडबड गर्ने पनि होइन म स्टुडेन्ट भिजामा आएको छु र पनि भिजा हुँदा हुँदैन ब्याङ्क अकाउन्ट नखोलिदिने त्यस्तो एकदमै स्ट्रिक्ट अनि त्यही हो तपाईँहरू नेपालबाट आउनुभन्दा अगाडि मैले अघि भने जस्तै धेरै रिसर्च गर्नुहोस् आई मिन इफ यु क्यान फाइनेन्सियली अफोर्ड फ्रम नेपालदेखि तपाईँले तपाईँको पेरेन्ट्सहरूले पढाइदिनु सक्नुहुन्छ भने द्याट्स ग्रेट तर तपाईँ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छु म आफै कमाउँछु साथसाथै पढ्छु भन्नुहुन्छ भने चाहिँ So make sure do a little bit research. Give a suggestion out there to everybody who's planning to go on student visa. You have to be like really strong and able to face every situation that comes to you, you know. Easy within our life. It's gonna be really hard for you. I hope यो चाहिँ तपाईहरुको लागि एकदम इन्स्पायरिङ होस् भन्ने मेरो चाहना छ मलाई धेरैले चाहिँ कलेजहरु कस्तो हुन्छ पढाइ कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ त्यो म सेपरेट भिडियोमा डेफिनेटली बनाउँछु मैले फिल गरे अनुसार चाहिँ डिफरेन्ट ठाउँमा हुँदा कति धेरै भोग्न पर्छ तर एट द सेम टाइम आफ्नो पर्सपेक्टिभ्स लाइफको बारेमा धेरै कुरा सिकिन्छ अनि आफ्नो पर्सपेक्टिभ्स पनि वाइड हुन्छ भनेर यु लर्न एन्ड ग्रो अ लट सो त्यही हो आजको लागि थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ तपाईहरुलाई हैन इफ यु वुड लाइक टु हियर मोर फ्रम मी प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ आई विल सी यु गाइज अन माई नेक्स्ट वान बाई